कूड़े औंकड़ ओ ते मास्टर ने फिर थप्पड़ मारना नहीं ओ तो होड़ा हुंदा तू रुकना है कूड़े औंकड़ ओ इत्थे रुक इनू थोड़ा बोलना है। असल विच समय की मात्रा घट है तो वह लघु मात्रा है, जे समय की मात्रा वध दे दी है तो वह दुगनी मात्रा है। यदा फर्क कित्थे पैंदा है? जदों असी जल बोलते हैं जल तो दो मात्रा, जदों नीर बोलांगे तो तीन हो गई, जो पानी बोलांगे तो चार हो गई। व्याकरण के हिसाब नाल नीर का अर्थ भी पानी है तो पानी का अर्थ भी पानी है तो जल का अर्थ भी पानी है। गुरबाणी के उचारण नूं अर्थ निर्धारित करते हैं, ये गल सानू अज तक पढ़ाई गई है। सारे इस तरह कहते हुण भी कहा जाता है कि गुरबाणी के अर्थ डिसाइड करनगे कि विश्राम कित्थे लगेगा, पर मैनूं ऐ लगदा गुरबाणी के अर्थ जिहड़े ने उहदे नालों भी ज़्यादा छंद की चाल निर्धारित करती है भी रुकना कित्थे है। कई बार की हुंदा है जिहड़े कवि हुंदे ने लिखारी हुंदे ने अपनी गल जान बुझ के अद्धी रोक लेंदे ने, अद्धी कह दिंदे ने। अद्धी गल कह देनी है, अद्धी पंक्ति कहती विश्राम लग गया, सुनने वालियां नूं अद्धी गल समझ आ गई तो अद्धी उन्होंने रख ली। जिवें नाटकां वाले नहीं करते हुंदे भी अगले संडे अगले हफ्ते आ आऊगा, सस्पेंस रखते हो। जदों फिल्म का नाटक का कोई सीन वधिया आउण लगदा है भी हाँ हुण पता नहीं की होऊगा, तो मशहूरी आ जाती विच, वो रोक लेंदे ने उत्थे। क्यों? वो थोड़ा रोक के रखते हैं, वो अपनी मर्जी उन्होंने होंगी। इस तरह ही कवि लिखारी जो भी जदों छंद किसी छंद नूं लिखते हैं ना, वो गाउंदियां गाउंदियां जान बुझ के अद्धा टुकड़ा इधर वाला इधर लाउंदे ने, उहदे नाल छंद की खूबसूरती बनती है, एक सस्पेंस बनता है, एक उत्सुकता बनती है श्रोते की। जे असी अर्थां नूं मुख रख के विश्राम लाउने आ तो असी इधर वाला अखर चुक के इधर लियावांगे भी इत्थे तो जचदा नहीं, जद कि सच्चाई ये है कि उन्होंने जान बुझ के कई बारी परे किया हुंदा, विश्राम तो अगे किया हुंदा। विश्राम ने उत्थे ही रहना जिथे वो छंद की चाल दस रही है। मैं एक छोटी जी उदाहरण आप जी नाल सांझी करना। चौपई साहब का पाठ संगतां करदियां, ज्ञानी जी प्रणाम सिंह जी दस के गए सी भी सुखमनी साहब सोसायटियां बणियां होईयां, उचारण दे विच कई बार इदां हो जाता तो संगतां दा पाठ गलत पक्या हुंदा है, तो साडी भी मजबूरी हुंदी है, ना समा ही हुंदा हर एक नूं समझाउण दा, ना सारियां दे कोल समा हुंदा सुणन दा, सिੱਖਣ दा, समझण दा। वो भागां वाले ने जिहड़े इहदे लई समा कढ लैंदे आ। आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। ये 16 मात्रा की चौपाई हुंदी है, हर लाइन दे विच 16 मात्रा हुंदियां। मात्रा नूं सुणन समझण तो पहलां आपां जिहड़ी जरूरी गल ओह कर लईए कि सिहारी औंकड़ ते मुक्ता इन्हां तिन्नां नूं एक मात्रा वाले जां लघु मात्रा वाले आखिया जांदा। बाकी सारियां नूं ही दीर्घ मात्रा जां गुरु मात्रा जां वड्डी मात्रा कहने आ। जिहड़ी लघु मात्रा है उहनूं उहदे नालों बोलण ते अद्धा टाइम खर्च हुंदा। जिवें जल कहांगे तो 2 मात्रा लगणगीਆਂ, जे आपां जाला कहांगे तो 4 हो गईਆਂ, दोनों नूं कन्ने लग गए। मुक्ता सिहारी ते औंकड़ इन्हां तिन्नां नूं एक गिणना है, बाकियां नूं 2-2 गिणना है। जदों इस तरह गिणांगे तुसीं गिण के देखो, तव चर नन मन रहै हमारा, तव चर नन मन 8 अखर हो गए, 8 दे 8 मुक्ते ने। 16 तो आपां अपने आप ही अध कर लिया, क्योंकि असीं ढोलकी नाल तबले नाल जिहदे नाल भी गावांगे तव चर नन मन, साडा इत्थे अपने आप विश्राम लगदा है। ये 8 अखरां दे उत्ते आपां रुक गए। अगे हैगा रहै हमारा, रहै ह, इत्थों तक 4 हो जांदियां। रारा हाहे नूं दुलावां फिर हाहा। अगे हैगा माँ ते रा, दोनों नूं कन्ने लगे ने, इस करके दोनों नूं 2-2 गिणना है। 4 ये हो गए, र है ते ह 4 ये हो गए, कुल 8 हो गए। 8 पहले सी। 16 मात्रा की एक चौपाई है। तव चर नन मन रहै हमारा, ये हुण 16 मात्रा की चौपाई की तुक है। अगली पंक्ति वो भी 16 की होएगी। अपना जान करो प्रतिपारा। जदों असीं गाउने आ तो गुरबाणी नूं असल में असीं गाउंदे ही हाँ, पढ़ते बिल्कुल नहीं है। साध संगत जी, बाणी है ही गाउण वास्ते है, तो असीं 90% बाणी नूं 95% गाउंदे ही हाँ। तुसीं 99% ही कहो, शायद कोई 1% पढ़दा होवे। तुसीं जिवें अखबार पढ़दे हो, जिवें तुसीं कोई होर वार्तक की पुस्तक पढ़दे हो, उस तरह तुसीं गुरबाणी नूं पढ़ ही नहीं सकदे। तुसीं पढ़ के देखो, तुहाडे कोल अपने आप मन ने गाउणा है। सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार, चुप है चुप ना होवई जे लाए रहां लिवतार। किते भी आपां
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਤਾਲ ਸੁਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਂਗ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਠਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਮ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਮ ਸਾਲਾਹੀ, ਇੱਥੇ 16 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ 28 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ 16 ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 14 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 16 ਦੇ ਅੱਗੇ 16 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੌਪਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ, ਇਹ 3 ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਗਿਣਨਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਨਾ। ਆਪ ਆਪ ਨੀ, ਆਪ ਆਪ ਨੀ ਦੀਆਂ 2 ਨੇ, ਆਪ ਆਪ 3 3 ਤੇ 2 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਆਪ ਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਧ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ 2 ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਬੋਲਿਆ। ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਤੀ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, 8 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, 8 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਈ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਰਨਤ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਰਨਤ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੇ ਨੇ। 33 ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 4 ਨੇ। ਵਰਨਤ ਤੇ 33 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, 4 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚੱਕਰੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਿੰਨ 3 ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਫਿਰ 3 'ਚ ਹੈ, ਤੋਹੇ ਇਹ 2 'ਚ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ 8 ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਵਰਨਤ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਇਕੱਠੀਆਂ 8 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਭੱਬੇ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ, 9 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, 7 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 6 ਤੇ 4 10। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਹੇ 33, ਇਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 6, ਔਰ 10 ਔਰ 6 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟਿੱਪੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਿੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ 8 ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਘਟ ਗਈਆਂ, ਤੋਹੇ 33 ਹੈ। ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ 33। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਤੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲਾਤੀ। ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ 33। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 8 ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਆਪ ਆਪ ਨੀ, ਆਪ ਆਪ ਨੀ, 3 3 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ 3 3 2 ਮਾਤਰਾ, ਟੋਟਲ 8 ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 8 ਦੇ 8 ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆਪਣੀ, ਉਵੇਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ, ਇਹ 8 ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ 33। ਹੁਣ 4 8 4 ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ 16 ਹੀ ਹੈ, ਤਾਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ
ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਵੀ ਜਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਤਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਾਗ ਤਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋੜਾ ਅਤੇ ਲਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 32 ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਇੱਧਰ ਅਤੇ 16 ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਵ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਵ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਵਾ, ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਣ ਲਓ। ਰਵ ਕੇ ਨੂੰ 2 ਗਿਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵ ਕੇ ਇਹ 4 ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾਂ, ਇਹ 16 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਜੋ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜੋ। ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਚਾ ਰਾਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨਾ। ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 16 ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ। 32 16 ਮਾਤਰਾ ਇੱਧਰ ਨੇ, 16 ਇੱਧਰ ਨੇ, 32 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਹ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ 32 ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗਣਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਣ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰਵ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਵਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾ ਸਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਨ ਜੋ ਚ ਰੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਰਨ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜਿਜੇ ਔਂਕੜ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ 16 ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗਣ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਗਣ ਇਹ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਛੰਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਦਾ ਰਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖੱਖੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ 8 ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ 5 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਰਘ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਲਘੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਮ ਦੀ ਭੰਜਨਾ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਭੰਗ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਜ ਲਘੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ 5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ। ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਚਰਨ,
ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖੱਖੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਥਿਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਸਿੱਖਣੀ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੌਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਮ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਮ ਪਾਪੀ ਹਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਮ ਪਾਪੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਮ ਪਾਪੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ, ਕਿਤੇ ਮੇਲ, ਕੋਈ ਚੌਥਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਗਤਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਗਏ, 2 ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪੈਰ ਜੋੜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ, ਸਮਝਣ, ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੈਪ 1 ਪ੍ਰੈਪ 2 LKG UKG 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਟੋਟਲ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 18 ਹੋ ਗਏ, MA ਪਾ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਜੇ PhD ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਖਾ ਲਈਏ। 25 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 25 ਮਿੰਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਭੂਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਈ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗੁੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਰਾਸੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਡੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੇ ਮਾਜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਔਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜੇ ਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਖਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸੌਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਲ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਭੇ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਗੰਗਾ, ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਚੱਜਾ ਅਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੀਂ ਆ। ਅਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਰਟੌਲ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, A1 ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ। ਫਿਰ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਉਦਣ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 3 ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਲਿਖੀ, ਕੂੜਾ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ, ਐੜਾ ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ, ਈੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਸਾ ਸਾਫ ਦੰਦ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਹਾਹਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਪਾਠ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ।
ਖੱਖਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜ ਬਾਣੀ, ਗੱਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਘੱਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਗੰਘੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜੀ। ਚੱਚਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ, ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਔਗਣ ਸਾਰੇ, ਜੱਜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਝੱਜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਨਿਆਣਾ ਨਿਆਣੀ ਨਿਆਣ ਪਿਆਰਾ, ਟੈਂਕਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਹਾਰਾ, ਠੱਠਾ ਠੋਕਰ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਵੀਂ, ਡੱਡਾ ਡੋਲ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੀਂ। ਢੱਡਾ ਟੱਕੇ ਪੜਦੇ ਤੇਰੇ, ਰਾਣਾ ਜਾਣੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਤੱਤਾ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਥੱਥਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ। ਦੱਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖਾਵੀਂ, ਤੱਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਵੀਂ। ਨੰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੱਪਾ ਪਾਪ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਫੱਫਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਬਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਊ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਲੋਚੀ, ਮਮਾ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਯਈਆ ਯਾਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ, ਰਾਰਾ ਰੱਬ ਵਸਾਲੇ ਅੱਖੀਂ। ਲੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ, ਵਾਵਾ ਵਿਦਿਆ ਰਾਜ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ। ਰਾੜਾ ਰਾੜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸੋਈ। ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ, ਇਹ ਵੀ 24 ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਉਹ 2-4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਣਾ ਲਾਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ। 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ 3 ਵੀਲਰ ਭਰ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੰਡੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੈਦਗੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, SSP DSP ਆਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛਾਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਤੰਦ ਨਾ ਤਾਣੀ ਜੁਲਾਹੇ ਨਾ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 2 35 ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ, ਊੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਐੜਾ ਅੱਜ ਜੋਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਈੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਹਾ ਹੱਦ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਕੱਕਾ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਖੱਖਾ ਖਿਮਾ ਅਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾ ਕਰਕੇ, ਗੱਗਾ ਗਲ ਲਾਇਆ ਗਿਲੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਘੱਗਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਚਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਰਥ ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਖ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਝੱਜਾ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਨਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਕਾ ਟੁੱਟਿਆ ਮਾਨ ਠੱਠਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ, ਡੱਡਾ ਡੁੱਬਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਟੱਡਾ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਆਣਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੱਤਾ ਤਤ ਛਿਨ ਆਇਆ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾ, ਥੱਥਾ ਥੱਕਿਆਂ ਫਿਰ ਘਰ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਦੱਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਦਾ ਧਰਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਨੰਨਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, ਮਨ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੱਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਫੱਫਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਬਾ ਬੋਲੀਏ ਬੁਰੇ ਨਾ ਬੋਲ ਮੁੱਖੋਂ, ਭੱਬਾ ਭਲਿਆ ਕਰੀਏ ਸੁੱਖ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਈਆ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਗਰ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਰਾ ਰਤਾ ਨਾ ਡੋਲੇ ਈਮਾਨ, ਜੇਕਰ ਲੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਰਾੜਾ ਡੜਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਟੌਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਗਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕੂੜਾ ਉੱਠੇ ਐੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਈੜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਤੁਕਨਾ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 35 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀਆਂ। ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ 35 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 35 36 ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜੋ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਟੌਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਪਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਪਰਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਊੜਾ ਉੱਠ ਐੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਈੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਸੱਸਾ ਸਿਮਰਨ
ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਹਾ ਹੋ ਤਿਆਰ ਵੀਰਿਆ ਕੱਕਾ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਬੰਨ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਤੇ ਖੱਖਾ ਖੋਲ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੱਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੱਗਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਲੀ ਗੰਗਾ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਚੱਚਾ ਚਰਣਾ ਦੇ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਪੇਰ ਟੋਲ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਕੌਮ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਰਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਨੁਪਰਾਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਨੁਪਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲੈਕਚਰ